हाँ जी, सो ਆਪਾਂ बड़े प्लीज़ ध्यान नाल समझियो। ਆਪਾਂ ना मैਡੀਵਲ हिस्टरी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ स्टोरी शुरू की सी बाबर तो। ठीक है, मैं थोड़ा जिहा दसदा। ये लैक्चर तुहानूं मिलणगे कित्थे, मतलब कि सारे कोर्सिस दे विच होणगे ते PCS वालियां नूं मिलणगे जाके, ये अज अपलोड हो जाणगे। हिस्टरी दे विच मैਡੀਵਲ दे विच प्री ਉਹਦੀ एक वजह है बिकॉज ये ना मेन्स का एंगल कदे भी नहीं हुंदा। मैं दस्सिया होया है कि जे मैं एंशेंट ते मैਡੀਵਲ की गल करा ना, प्री च आउंदे आ ऑब्जैक्ट, प्री दे विच आउंदी है एंशेंट ते मैਡੀਵਲ हिस्टरी, ते मेन्स दे विच आउंदा है कल्चर। ठीक है, कि इस टाइम का कल्चर की है। जिवें हुण सपोज करो ना, इत्थे आउंदे पढ़ाउंदे पढ़ाउंदे मैं दसूँगा कि PCS ने मेन्स के पेपर च किहड़ा सवाल पुछया सीगा। मतलब एंशेंट ते मैਡੀਵਲ चों इन्ने कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनस पुछदे आ मेन्स वाले भी, चाहे वो UPSC वाले होण चाहे वो PPSC वाले होण। वो पर पुछदे सिर्फ कल्चर दे, आर्कीटैक्चर वस्तु कला हो गया, साडी जिहड़ी सिविलाइजेशन सभ्यता के एंगल तो पुछदे आ, ना कि वो कदे भी सवाल नूं पुछणगे राजे राणियां दीयां कहाणियां तो। वो पुछणगे सिर्फ प्री दे विच, चाहे वो PPSC का पेपर खोल के देख लो चाहे UPSC का पेपर खोल के देख लो। प्री दे विच तुहानूं हमेशा पढ़ाया जाऊगा एंशेंट ते मैਡੀਵਲ के एंगल तो, ते मेन्स दे विच पढ़ाया जाऊगा तुहानूं हमेशा आर्ट एंड कल्चर के एंगल तो। सो ओबवियस जी गल आ, जदों असीं इत्थे पढ़ रहे हैं, जे असीं देखो एक गल क्लीयर आ, जदों असीं एंशेंट ते मैਡੀਵਲ नूं पढ़ रहे हैं ते विच राजे राणियां दे कंटैक्सट च पढ़ रहे हैं कि पहलां आ राजा फिर आ राजा फिर आ राजा, तां समझ लो कि तैयारी PPSC टाइप दी है जां PSSB टाइप दी है जां लैक्चरर टाइप दी है जां PCS दे प्री ते UPSC दे प्री डी टाइप दी है। ते जे राजे राणियां दे नाम आए तो बिना इनू पढ़िया जा रहा है कि 12वीं सेंचुरी च आर्कीटैक्चर एवें दा सी, 15वीं सेंचुरी च एवें दा सी, 18वीं दा एवें दा सीगा, तां समझ लो फिर पढ़िया जा रहा उस चीज़ नूं मेन्स दे एंगल तो। उहदे च फिर राजे राणियां दे नाम नहीं आउंदे। ठीक है, सो ओबवियस जी गल आ, मैं पहले ही दसदा कि मैਡੀਵਲ हिस्टरी का लिंक जोड़ना किवें है। सब तो पहला मैਡੀਵਲ हिस्टरी जिहड़ी है ना, वो स्टार्ट हुंदी आ अर्ली मैਡੀਵਲ तो। जिथे साडे देश च मैਡੀਵਲ हिस्टरी के स्टार्ट होने तो पहला छोटिया छोटिया बरादरियां गुरजारा प्रतिहाराज राष्ट्रकूताज ते पालाज जिहड़े आ वो राज कर रहे सी। फिर उस तो बाद कहानी शुरू होंदी है मुस्लिम इन्वेजन्स की, मुसलमाना के भारत च होए हमले की। ठीक है, उस तो बाद फिर गजनी गौरी, ते गौरी तो बाद शुरुआत होंदी है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत शुरू होंदी है 1206 ते खत्म होंदी है 1526 च। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज 5 वंश राज करते हैं। उन्हां दे विच कल्ले कल्ले वंश नूं पढ़न तो बाद फिर असीं पढ़ते हैं अखीरला इंपॉर्टेंट वंश जिहड़ा कि दिल्ली सल्तनत तो बाहर जाके पढ़िया जाता है, उन्होंने कहते हैं मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी, जिहड़ी कि 1526 तो लैके 1857 तक जाती है, 1857 तक। तो मुगल्स दे विच भी 2 हिस्से ने, एक ग्रेट मुगल्स जिन्होंने असीं पढ़ांगे 1526 तो लैके 1707 तक, मतलब बाबर तो औरंगजेब, ते फिर 1707 तो लैके 1857 तक, जिन्होंने आपां कहांगे डिकलाइन ऑफ मुगल्स, मुगलों का कमज़ोर पैना जां कमज़ोर मुगल जां मुगल राज विच आई गिरावट। ठीक है, सो उन्होंने आप डिकलाइन ऑफ मुगल्स। उस तो बाद कहानी जिहड़ी आ वो अड्ड शुरू हो जाती है मॉडर्न हिस्टरी की। सो मैਡੀਵਲ नूं पूरा देखना है तो 3 हिस्से, किहड़े किहड़े 2 हिस्से अर्ली मैਡੀਵਲ ते मैਡੀਵਲ। हुण जे मैनूं कोई गल कहे कि मैਡੀਵਲ दे विच जिहड़ी अर्ली मैਡੀਵਲ आ उहदे भी अगे 2 हिस्से, गुरजारा प्रतिहाराज ते एडवेंट ऑफ अरब या एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स दे हमले जिहड़े आ। उस तो बाद दिल्ली सल्तनत तो बाद मुगल काल च 2 राजे पड़े हुए आ, एक बाबर ते एक किहड़ा हमायूं। मैं दस्सिया सी कि भारत च मुगलों का राज जिहड़ा सी वो 1526 तो शुरू हुंदा है ते 1530 तक बाबर राज करदा है। ठीक है, बाबर दा मुंडा 1530 तो लैके 1540 तक राज करदा है हमायूं नूं रिप्लेस कर दिंदा है कनौज की लड़ाई दे विच शेरशाह सूरी, जिहड़ा कि किसी टाइम ना बंगाल बिहार ते बंगाल की बैल्ट च सासाराम इलाका एक, उस सासाराम के इलाके का छोटा जिहा गवर्नर सीगा। कदों का गवर्नर सी वो हमायूं तो पहला बाबर दे वेले का गवर्नर सीगा।
सो वो बाबर दे वेले भी उस इलाके च वो सीगा सैटल्ड सीगा। बाबर तो बाद भारत च हमायूं आउंदा है, वो हमायूं नूं कनौज की लड़ाई च हरा दिंदा है ते 15 साल भारत दे विच सुर डायनेस्टी मतलब सुरां दा वंश शेरशाह सूरी दा वंश जिहड़ा है 15 साल राज करदा है। 1540 तो लैके 1545 तक, 1540 तो लैके 1555 55 तक। इस तो बाद दोबारा फिर हमायूं नूं मौका मिलता है एक बारी दोबारा घुम फिर के मतलब कि पहला वो सिंध जाता है, सिंध तो परशिया, परशिया तो काबल, काबल तो फिर फतेह करके दोबारा फिर आता है। पर वो बेचारे की किस्मत माड़ी पौड़ियां तो डिग के मर जाता है 1 साल बाद। 1556 तो बाद दोबारा फिर तुसी ये देखो कि मैं 15 साल कढ़दा दोबारा फिर कौन आ गए भला? मुगल। आ गल समझ आ गई ना। सो अज मैं पढ़ाने आ 15 साल, इन्हां 15 सालों आपां कहांगे शेरशाह सूरी यानी कि सुर डायनेस्टी। मेरी गल समझ गए। सो अज आप सब तो पहला तो तुहानूं ये पता होना चाहिए सी कि असीं पढ़ की रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो ये फादर साहब जी जिहड़े सीगे हसन खान, ठीक है, वो अफगान सीगे। इहदी वजह की है, पहला मैं छोटियां छोटियां गल्लां दे नाल नाल फोकस करदा जावां कि आखिर जिहड़ी भी चीज़ हैगी आ इदां क्यों। देखो जे कोई मैनूं पुछे कि मुगलों तो पहला भारत च की सीगा तो तुसीं कहोगे दिल्ली सल्तनत। तुसीं कहोगे दिल्ली सल्तनत दे विच भी तो 5 डायनेस्टी सीगियां, उन्हां 5 चों सब तो अखीरली किहड़ी सी? तो मैं कहूँगा लोधी डायनेस्टी। तुसीं कहोगे उन्हां दिल्ली सल्तनत दे अंदर दियां जिहड़ियां 5 वंश सीगे, 5 डायनेस्टी सी, उन्हां 5 चों लास्ट वाली 5वीं दा ते पहिलियां 4 च की फर्क सी? मैं कहूँगा जी लास्ट वाली 5वीं कल्ली अफगान सीगी, उपरले 4 तां टर्क सीगे। इट मीनस दिल्ली सल्तनत के अंदर भी गड़बड़ देखने को मिल रही है ना कि लास्ट वाली 5वीं डायनेस्टी किहड़ी है भला? अफगान। वो अफगान सी लोधियां दे वेले, लोधीज अफगान सीगे। उस टाइम ते ही भारत के वक्रे वक्रे इलाकों च अफगान सैट हो गए सी। उन्हां चों ही एक सीगा हसन खान, किहदा फादर? शेरशाह सूरी दा, जिहड़ा कि बिहार के सासाराम के इलाके च किते इस्टैबलिश होया बैठा सी। वक्त बदलिया तो भारत च मुगल आए, 1526 तो लैके 30 तक बाबर आया, 30 तो लैके 40 तक हमायूं आया। ये तो हसन खान तो कहानी पलटदी शेर खान तक पहुंची, जां ये कह लो तो मुंडे फरीद तक पहुंची। फिर वो मुंडे ने शेर का शिकार किया तो अपना नाम शेर खान रख लिया। बाद चो बंदा चौसा की लड़ाई तो कनौज की लड़ाई च हमायूं हरा दिंदा है तो अपने आप को शेर खान तो शेर शाह का टाइटल दवा दिंदा है तो सुर वंश का होने करके फिर वो अपना नाम की रखता है? शेरशाह सूरी। स्टोरी तकरीबन उही है जी मैं सारी तेनों सुनाती है। ठीक है, एक्सपर्ट सीगा बंदा, 5 साल राज करता है तो याद रखियो हमायूं नूं किहड़ी लड़ाई च हरा के आउंदा है? कनौज की लड़ाई 1540 च होई सी। वो लड़ाई आ जिस तो बाद जे लास्ट वाले लैक्चर का लिंक जोड़ोगे ना तो पता लगूगा कि इस लड़ाई तो बाद हमायूं जिहड़ा सीगा वो सिंध वाल नूं भज गया सीगा ते अमरकोट के राजे कोल जाके पनाह लैंदा है। ठीक है ना, ये गल मैं पढ़ाई हुई है लास्ट च जाके, जिथे कि उहदे मुंडे दा जन्म हुंदा है अकबर जलालुद्दीन अकबर दा। सो वो सारी कहानी नूं लिंक नूं आपे जोड़ लियो। ठीक है, सो आ सारी आ। इस तो पहला वो बैटल ऑफ चौसा जिहड़ी कि 1 साल पहला 1539 च हुंदी है। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ शेरशाह ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਨੌਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਗ੍ਰਿਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੌਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਨੌਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਿਲਗ੍ਰਿਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੈਂਥਮਬੋਰ, ਮਾਰਵਾੜ, ਨਗੌਰ, ਅਜਮੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਜਮੇਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, पढ़ाने वाली चीज़ अगे शुरू होगी। शुरू च इंपॉर्टेंट सी लिंक जोड़ना, वो भी मैं करता। हुण अगे जाके इन्हें जो करया वो सब तो वध इंपॉर्टेंट है। जे तुहानूं कोई ये कह दे ना कि तुहाडे पेपरां चाहे छोटे तो छोटा पेपर भी है कि जी ये दसो कि बैटल ऑफ समेल की आ, बैटल ऑफ, ये टाइम लंघ गया। हुण ये पहले टाइमां च ना हल्के जे सवाल किसी ना किसी पेपर च आउंदे सी कि बैटल ऑफ समेल, बैटल ऑफ अजमेर, इस लड़ाई तो बाद उन्हें की जित्तिया। हुण तां ऐ जरूर आ कि आ चीज़ां पढ़ सकते हैं आपां, पर इन्हां चीज़ां दी कोई बहुती वैल्यू नहीं रही हुण। पर फिर भी छोटे छोटे फैक्ट जिहड़े आ कई वारी आपां अंडरलाइन नहीं कर लेंदे, बस उस पॉइंट ऑफ व्यू नाल अंडरलाइन करियो।
ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨੋਟਸ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ WhatsApp ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਨੋਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ। ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੋਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਆ ਜਾਂ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਮੁਗਲਸ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ 'ਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਪਈਏ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 50-100 ਵਰਡ ਲਿਖਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਵਲ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮੇਨਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ 1 ਜਾਂ 2 ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨੋਟਸ ਦੀ, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿੱਤੇ ਕਿਤਾਏ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਕੱਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਰੱਟੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕੋ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਿਹਦੇ MCQs ਦੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕੋ ਜਾਂ 2 ਚੱਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ IAS ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ MCQs ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 2 ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 19-21 ਭੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈਬਲ ਰਿਵੋਲਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਈਬਲ ਰਿਵੋਲਟਸ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਟਰਾਈਬਲ ਰਿਵੋਲਟਸ ਦੇ MCQ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈਬਲ ਰਿਵੋਲਟਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, UPSC ਦੇ 50 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, CAPF ਦਾ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, CDS ਦਾ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, NDA ਦਾ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ UPSC ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆ CDS, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਆ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਮਾ ਚੱਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ UPSC ਦਾ CSE ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ PPSC ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ UPSC ਦੇ CDS ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਚੁਅਲ ਸਵਾਲ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਟਾਈਪ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ UP, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ PCS ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ PCS 'ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 4 ਫੈਕਟ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ,
ਤੇ ਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ MCQs ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2 ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਮਸਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅਜਮੇਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ 1545 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ, ਬੰਗੇਲਖੰਡ, ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬੰਗਾਲ ਆਪਣੇ ਕਵਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧੀ ਆ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗਾਹ ਪਾਤਾ ਸੀ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਧਾ ਛੱਡੋ 1/4 ਜਾਂ 1/3 33% ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ 1/3 ਤਾਂ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। 1/3 ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਲਾਇਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਲਾਇਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਟੈਨੇਟਸ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਈ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਢਮਕਾਣੇ ਦੇ ਥਰੂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੈਨੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨਾ ਇਨਸਾਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ ਮਾਰਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਫਗਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੀਜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮਰਿਆ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਸਾਲਾ ਹਮਾਯੂ ਮਰਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਮੰਡਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 8 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਯੂ ਬੇਸ਼ੱਕ 1 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸੇ 8 ਤਿਕੋਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, 8 ਕੋਨੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, 8 ਕੋਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹਮਾਯੂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੰਡਲ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰੋਹਤਾਸ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਸਾਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਦਾ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੇੜਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਾਸਾਰਾਮ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਬਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ। 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਵੰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ 'ਚ? ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼, ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਯਾਦ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ, ਇਲਤੁਮਸ਼ ਟਾਈਪ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਤੂਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ। ਬਲਬਨ, ਸੌਰੀ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਬਲਬਨ। ਸੋ ਬਲਬਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲੇਵਸ ਖਤਮ। ਸਲੇਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖਿਲਜੀਜ਼। ਖਿਲਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਖਿਲਜੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੌਹਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਕਈ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੌਹਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੌਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਦਮਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜੈਸੀ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸਿੱਖੋ, ਕਿੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ। 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਜੋੜਿਓ, 1807, 1907 ਤੇ 2007, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਾਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 30 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ 30 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2022 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 1230 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1542-43 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਇਸੀ ਨੇ ਜੋ ਪਦਮਾਵਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਸਰਵਾਨੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤਾਰੀਖੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਸਰਵਾਨੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ ਤਾਰੀਖੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ? ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਆਲਦੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੋਰੱਕੋ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਰੱਕੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਮੋਰੱਕੋ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ,
ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਸਫਰਨਾਮਾ ਰਹਿਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ 'ਚ। ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੈਪ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ 'ਤੇ ਹਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੈਪ ਰਹਿ ਜੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੇਵਜ਼ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਖਿਲਜੀ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਗਲਕ ਆਏ ਆ। ਤੁਗਲਕਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਫੋਰਨ ਟਰੈਵਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਪੇਪਰ ਭਾਵੇਂ PCS ਹੋਵੇ, UPSC ਦਾ CSE ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਫੋਰਨ ਟਰੈਵਲਰਸ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਰਡਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਟਰੈਵਲਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਸ ਟਰੈਵਲਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਟਰੈਵਲਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤਾਰੀਖੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਤਖਤੇ ਅਕਬਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਮਾਲ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। 1553 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦਾ ਹੈ 1555 ਯਾਨੀ ਕਿ 1555 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਮਾਯੂ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ 'ਚੋਂ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮਾਯੂ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਸਟ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਆ ਹਮਾਯੂ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਲਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਮਕਾਣਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਹਰ 4.1 8.2 8.3 ਜਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਥੇ ਆਈ, ਕਿ ਹਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੋਹ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਕੋਹ ਤੇ ਮਤਲਬ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਟਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੋਟਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਪੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਸਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਰਾਮਗਾਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਵਾਈਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1 ਵੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟੋਡਰਮਲ। ਇਹ ਉਹੀ ਟੋਡਰਮਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੋਡਰਮਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਟੋਡਰਮਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੋਡਰਮਲ ਤੇ ਇਹ ਟੋਡਰਮਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ। ਇਹ ਟੋਡਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਅਕਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਇਹੀ ਇਹ ਟੋਡਰਮਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਲਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ
सिर्फ 5 साल राज किया, पर सानू ये एडमिनिस्ट्रेशन नूं समझना पऊगा। अज का जिहड़ा साडा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जिहदे च असीं सेंटर की सरकार की गल करते हैं, सेंटर तो बाद स्टेट लैवल ते प्रांत ने साडे पंजाब हरियाणा यूपी, असीं स्टेटां कह दिंदे आ, कनेडा वाले प्रोविंस कह दिंदे आ। ठीक है, हुण जे मैं ये कहां कि पाकिस्तान वाले प्रोविंस कहंदे आ ते आपां नूं नहीं पता लगूगा, कनेडा वाले प्रोविंस कहंदे आपां नूं फट पता लग जूगा कि हाँ कि साडे वाला कोई रिश्तेदार वो फलानी प्रोविंस च आ, तां असीं स्टेट कह दिंदे आ, सूबा कह दिंदे आ, कनेडा टाइप प्रोविंस। सो उस तो बाद अगे अपने कोल आ जांदे सीगे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट तो बाद अगे आ जांदियां सब डिवीजनां, जिवें अपने छोटियां छोटियां समाणा हो गया टाइप। इस तो बाद अगे पिंड आ जांदा सीगा। सो पिंड सब तो छोटा यूनिट हुंदा सीगा ते देश सब तो वड्डा यूनिट हुंदा सी। कहानी बहुत सिंपल आ, जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन शेरशाह सूरी का है उही अकबर का है, उही अज आ। समझना ही बहुत सौखा है, बहुत ईजी है। ठीक है, सो खैर ये सीगा कि जे आपां गल करिए, इन्हें अपनी पूरी की पूरी स्टेट देश नूं 47 सरकार डिवाइड कराया होया सी। सरकार मतलब स्टेट्स दे विच। उस तो बाद इन्हें अगे उन्होंने शिक्स दे विच, डिस्ट्रिक्ट्स दे विच ते चीफ शिकादार ते मुनसिफ जिहड़े सीगे, ये बेसिकली जां सॉरी हर स्टेट दे विच चीफ शिकादार हुंदा सीगा, मतलब हर प्रोविंस दे विच एक मुख शिकादार हुंदा सीगा ते एक हो जांदा सीगा चीफ मुनसिफ, जिहड़ा कि उत्थों दा मेन स्टेट दा एक कह लो कि अज के जमाने जे मैं कहां ना, तो अज के जमाने इनू मैं पता की कह सकदा, अज के जमाने इनू कह सकदा CJM कम लॉ मिनिस्टर। मतलब कि जिहड़ा बंदा थोड़ा जज भी होऊगा, CJM मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिवें अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होवे कोई, ओदी पोजीशन ते लॉ मिनिस्टर की पोजीशन इक्को बंदे कोल हुंदी सी, ओनू कह दिंदे सी मुनसिफ। ते लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि DC कम SSP वो इक्को ही बंदा हुंदा सी, ओनू कह दिंदे सी चीफ शिकादार। फिर इस तो बाद अगे शिकादार कल्ले कल्ले शिकाज नूं देखदे सी, मतलब कल्ले कल्ले जिले नूं देखदे सीगे, चीफ शिकादार पूरी प्रोविंस नूं देखदा सी। सो ये सिस्टम हुंदा सीगा। ठीक है, ते छोटे लैवल ते आ देखो, एक अगे ने कहा सीगा कि शिकादार, अमील, फौतेदार, करकूनज, ये सारे एक परगना देखते सीगे। इन्हें की किया, जिहड़ी वो सीगी अपनी प्रोविंस सी, प्रोविंस तो थल्ले ना इन्हें परगना शब्द वरतिया है। हाँ, अकबर अगे जाके वर्ड थोड़ा जा बदल दूगा। ठीक है, इन्हें जिवें आपां कह दिंदे ना, इन्हें डिस्ट्रिक्ट नूं परगना शब्द कहा है। सो हर परगना दे विच मेन आ हुंदा सीगा। फिर अगे परगना दे अंदर जाके पिंड हुंदे सी ते पिंड नूं कहा जांदा सी मौजा। ते मैं तुहानूं दसदा, अकबर ने मौजा शब्द नूं नहीं बदलिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जे इहदा समझना है जां आपां की नां दा शेरशाह सूरी दा समझना है, तो शेरशाह सूरी दा एडमिनिस्ट्रेशन समझण दा मतलब कि सेंटर देश, देश तो बाद सरकार, सरकार मतलब अज दियां की हो गई स्टेट्स, ते उस तो बाद परगनास। ते मैं तुहाडी जानकारी लई दसदा, ये परगना शब्द उदों तो शुरू होए आ, ये अज भी वरते जाते हैं। वैस्ट बंगाल दे विच एक अद्धे जिले का नाम अज भी वो आ 24 परगना। ठीक है, मतलब परगनास के नाम ते जिले अज भी यूज होंदे आ शब्द। सो फिर उस तो बाद उन्हें दस्सिया कि ये नाल अफसर किहड़े काम करते सी, कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स की हुंदी सी, इहदी मंत्री परिषद की सी। एक तो मैं ऑर्डर दसदा कि सब तो उपर हुंदा सी देश, देश के अंदर 47 स्टेटां, सरकार, सरकार के अंदर परगनाज। फिर उस तो बाद सब तो छोटा यूनिट हुंदा सी पिंड, पिंड नूं कहंदा सी मौजाज। ठीक है, परगना मतलब इहदे हिसाब नाल जिला, ते सरकार मतलब इहदे हिसाब नाल स्टेट। सो आ इहदी करनोलॉजी सी उपरों थल्ले नूं। हर एक लैवल ते एडमिनिस्ट्रेटर्स जिहड़े सी किहड़े किहड़े सी, वो भी मैं दसदा। हुण इह आ कि सेंटर च जिहड़ी इहदी सरकार चलदी सी, उहदे नाल मिनिस्टर किहड़े किहड़े सी। दीवाने विरासत जिहड़ा सीगा उहनूं वजीर कहा जांदा सी, जिहदे कोल रैवेन्यू ते फाइनांस दा कंट्रोल सी। याद रखियो, रैवेन्यू दा भी ते फाइनांस दा भी। पर अकबर ने आके की किया, रैवेन्यू ते फाइनांस अड अड करते। मतलब कि हुण तुसीं कहोगे यार रैवेन्यू ते फाइनांस च की फर्क आ। रैवेन्यू मिनिस्टर जिन्हें सारे रैवेन्यू का हिसाब लाउणा है, ते फाइनांस जिहदे कोल फाइनांस की चाबी होगी, कंट्रोल होगा। तो अकबर जिहड़ा है वो रैवेन्यू ते फाइनांस चों कोई एक चीज़ अपने कोल रखूगा। वजह क्योंकि उन्होंने लगता सी कि इस चीज़ च गड़बड़ हो सकती है। रैवेन्यू का मतलब हुंदा सिर्फ टैक्स कलैक्शन का हिसाब रखना, की आया की गया। उस खजाने की चाबी जे तुहाडे कोल आ, फिर तुसीं फाइनांस मिनिस्टर भी हो। मेरी गल समझ गए ना, जे ट्रैजरी तुहाडे कोल आ तो तुसीं फाइनांस मिनिस्टर हो। हाँ, एक गल बड़ी क्लीयर आ, पंजाब दे विच हू इज़ फाइनांस मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हू इज़ फाइनांस, मैनूं तो आप नहीं पता कौन आ। मतलब जे तुसीं की नाम अपने फाइनांस मिनिस्टर का, आई थिंक शायद चीमा साहब ने की नाम, उन्हों का पूरा नाम की आ, देखो फाइनांस मिनिस्टर ऑफ पंजाब, मेरे दिमाग चो नाम स्किप हो गया। पर इस चीज़ को समझण की लोड़ आ। मैं तुहानूं दसदा, पहला मैनूं नाम ही दस दो। हरपाल सिंह चीमा।
ठीक है। स्टेटां की एक समस्या रहिंदी है, कल्ले पंजाब की गल नहीं कर रहा मैं, कोई पंजाब की गल कर रहा होवां, नहीं, स्टेट्स की एक समस्या रहिंदी है कि फाइनांस मिनिस्टर असल च फाइनांस मिनिस्टर नहीं हुंदा, फाइनांस मिनिस्टर असल च रेवन्यू मिनिस्टर हुंदा है। सही तरीके नाल जे समझिया जाए ना तो फाइनांस मिनिस्टर नहीं हुंदा, और रेवन्यू मिनिस्टर हुंदा है। हाँ, उहदी पोजीशन फाइनांस मिनिस्टर की हुंदी है। उदों तक पंजाब च जे कोई मैनूं पुछे कि पंजाब च किहड़ा फाइनांस मिनिस्टर रहा है पिछले 20 सालों च, पंजाब का कोई फाइनांस मिनिस्टर रहा है, एक ही रहा है, बिक्रम सिंह मजीठिया। ठीक है, जदों वो फाइनांस मिनिस्टर सी तो फाइनांस मिनिस्टर सी, वो रेवन्यू मिनिस्टर नहीं सीगे। ठीक है, क्योंकि ओबीअस जी गल आ, घर च ते परिवार च इहो जी पोजीशन ते सीगे। ठीक है, तो फाइनांस तो फिर उन्होंने कोल होना ही सीगा। अदरवाइज फाइनांस मिनिस्टर जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा सीएम ते डिपेंड करता है, तो ये होना कई बारी देखो ओबीअस जी गल आ, पंजाब वर्गी स्टेट च यूपी वर्गी स्टेट च मैटर भी करती है गल। मैं इनू ये नहीं कहूँगा कि डेमोक्रेसी के खिलाफ आ जां कुछ भी आ, डेमोक्रेसी ने आपे ही इहो जिहा राह बनाया होया है। उहदी वजह एक पंजाब दे विच चाहे यूपी दे विच, आ दो स्टेटां दी गल करना, थोड़ियां दोवें गवांढी अपनियां, एक अपनी स्टेट है, एक अपने गवांढ च। यूपी च इलैक्शन कौन जितया है? बीजेपी नहीं जित्ती, जोगी आदित्यनाथ जितया है। तो पंजाब च इलैक्शन कौन जितया है? तो जिहड़ा बंदा भगवान पंजाब च इलैक्शन जितया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बहुत आ। कल नूं किसी ने भी नहीं कहना कि हरपाल सिंह चीमे ने पैसे नूं मिसयूज किया या गड़बड़ की है। ठीक है, जिस बंदे ने अपनी क्रैडिबिलिटी ते इलैक्शन जिते आ तो वह बंदा फिर यही कहता है कि पावर मैं ही यूज़ करा, क्योंकि एंड च रिस्पोंसिबल भी मैं ही होऊंगा। सो ये डेमोक्रेसी के बदलते हुए रूप आ। हुण तुसीं एक गल देखो, मैं तुहानूं एक जस्ट छोटी जी गल वास्ते अद्धे मिनट लई मैं बाहर लैके जा रहा। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ सिस्टम ਹੁੰਦਾ ना, मतलब कि संसदी प्रणाली ਹੁੰਦੀ है, ਸਾਡਾ सिस्टम ही किड्डा सोहना ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ कि ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੰਸਦ ਚੁਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਭਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ मतलब ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜੋ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆ। ਐਂਡ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਆ ਭਲਾ? ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 1885 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰੂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਹੀ ਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 2022 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪਰਸ਼ੋਤਨ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਰਹੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਬਸ ਆਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ। 2022 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਮਲਿਕ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਅਰਜ਼, ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੈੱਡ,
रसलत फॉरन मिनिस्टर, दीवाने इंशा जिहड़ा कम्युनिकेशन जिवें मतलब कि कह लो कि फॉरन वो मिनिस्टर हो गया जिहड़ा एक जगह ते दूजे देश नाल राबते कायम करूगा, जां कम्युनिकेशन मिनिस्टर जिन्होंं आपां डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जिहदे अंडर होऊगा। ठीक है, सो आ कहानी सारी आपां नूं समझ आ गई। ठीक है, नैक्सट इस तो बाद जिहड़ी इंपॉर्टेंट गल आ कहंदे जी इहदे समय जिहड़ा लैंड रेवन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इहदे ते तां मैं बहुत स्ट्रैस देना चाहुंदा कि इहदे समय लैंड रेवन्यू जिहड़ा सीगा एडमिनिस्ट्रेशन सी वो बड़े तरीके नाल बड़ा ऑर्गेनाइज सीगा। पहली बार इन्हें किहा सीगा कि इन्हें ना पक्के तौर ते क्रॉप रेट्स लैके आया सीगा, जिहदे च ना इन्हें एक चीज़ करती सी, वाहण वाली जिहड़ी जमीन आ ना उन्होंने 2-3 हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडता, एक टॉप लैवल की क्वालिटी जमीन, फिर उस तो बाद एवरेज जिहड़ी जमीन आ ते एक तीसरे नंबर ते। अकबर दे वेले इसे ही जमीन नूं फिर 3 जगह की बजाय 4 जगह 'ਚ क्लासीफाई किया जाता है। तो मैं तुहाडी जानकारी लई दसदा, इन्हें कोई प्रॉपर नाम नहीं सी दित्ते जमीनां नूं, पर अकबर ने आके फिर प्रॉपर नाम भी देते सीगे कि वो 4 कैटेगरीज किहड़ियां है। पहली गल इन्हें जमीन नूं 3 कैटेगरीज 'ਚ वंडिया सीगा। ठीक है, तो दूजी गल इन्हें यह भी गल कही सी कि ये नहीं होगा कि बई एक बारी आप साल तुहानूं देख लिया कि तुहाडी जिहड़ी फलानी जमीन आ इहदे चों इस साल कितनी प्रोडक्शन निकली है, उस आधार ते ही तुहाडे तो हर साल टैक्स लिया जाए। नहीं, जिन्नी तुहाडी प्रोडक्शन निकली है उन्होंने हर साल एस्टीमेट किया जाऊगा, तो उहदे हिसाब नाल तय किया जाऊगा कि तुहाडी जमीन गुड आ, मिडल आ कि बैड आ। इहदा मतलब तुसीं हर साल असैसमेंट होया करूगी। इस सिस्टम का नाम सी जब्ती है हर साल। जब्ती हर साल का मतलब असैसमेंट असैसमेंट एवरी ईयर, हर साल असैसमेंट होगी। इहदे नाल की आ कि सानू ना अपडेट रहूगा कि फलानी जमीन जिहड़ी आ वो इस साल किस कैटेगरी च। इहदे नाल की होऊगा, जिहड़े बंदे दी पिछले साल प्रोडक्शन घट निकली है उहदे आधार ते वो अगले 10 साल घट ही टैक्स दई जावे। ये किहड़ी सियाणप आ, जे अगले साल प्रोडक्शन ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा दवे, तो प्रोडक्शन घट है तो टैक्स घट दवे। सो इस चीज़ पर फोकस किया गया। ठीक है, उस तो बाद जिहड़े अमील्स वगैरह सीगे, ठीक है, वो बेसिकली की करते सी, जिवें पटवार का काम वो करते सी, जिहदे चों सारी दी सारी मेजरमेंट ऑफ लैंड वगैरह सारी उहदे च दित्ती जांदी सी, ते मोटे तौर ते 33% के अराउंड जिहड़ा सीगा स्टेट अपना टैक्स रखदा सी। लिखिया होया है कि स्टेट का शेयर आलमोस्ट 1/3 हुंदा सी प्रोड्यूस का, ते वो जां तां तुसीं उन्ने 1/3 फसल दे सकदे सी सरकार नूं, जां तुसीं उहदे बदले कैश दे सकदे सीगे। ठीक है, बिकॉज ये बंदे बारे आपां पढ़ांगे कि ये रुपईया सिस्टम जिहड़ा सीगा, जिहड़ा अज तक रुपईया चलिया है, अज तक तो नहीं कह सकदा, अंग्रेज़ां ने जाके फिर उन्होंने मॉडर्न रुपईया बनाता। वो रुपईया शेरशाह सूरी के वेले स्टार्ट होया है। मैं मानदा कि इस तो पहला टंका जित्तल जिहड़े आ वो दिल्ली सल्तनत के वेले आ गए सी, पर जिहड़ा मॉडर्न रुपईया नहीं असीं देखदे, जिन्हों कि अंग्रेज़ां ने अमेंड करके सही किया है, हुण ये रुपईया जे इहदी ओरिजिनैलिटी च जाइए तो शेरशाह सूरी तो स्टार्ट होंदा है। सो वो ओबवियस जी गल आ, जिस बंदे ने सिक्कियां का निर्माण करता होवे, ठीक है, सो वो वास्ते आ चीज़ां आ देखो लिखिया होया ने, शेरशाह सूरी ने कॉपर के सिक्के चलाए तो नाम रखा दम। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चीज़ां ने जिहड़ियां ऑब्जैक्टिव पेपरां च पुछियां जाणगियां। ते इन्ने एक गल होर, ये 1835 तक विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल के समय तक उच रहे आ सर्कुलेशन च, ते इन्हें सिल्वर के सिक्के शुरू किए ते नाम रखा रुपईया। आ देखो पहली बार जिहड़ा रुपईया शब्द आ वो इहदे नाल जिक्र च आया सी। सिल्वर के सिक्किਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ रुपईया दिता सीगा, ते एक सिल्वर का सिक्का 64 कॉपर के दम्स के बराबर हुंदा सीगा। ठीक है, तो ये ओबवियस जी गल आ, इन्हें गोल्ड के सिक्के भी शुरू किए। ठीक है, उन्हों का पर्टिकुलर वेट से अगे लिखिया होया, उन्होंने अशरफीज़ कहा गया सीगा, ये ज़्यादा मशहूर नाम सी अशरफीज़। ठीक है, सो गोल्ड के सिक्के सी, सिल्वर वाले रुपईए, गोल्ड दियां अशरफीज़। वैसे एक कॉमन नाम जिहड़ा आम चलदा मोहरा वो भी सीगा, पर अशरफी नाम ज़्यादा मशहूर आ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ कॉपर ਦੇ ਉਹ ਦਮ। आ गल समझ आ गए। सो आ कहानियां रेट दिता होया इन्होंने। आ देखो कहते स्टैंडर्ड हुंदा सीगा कि 178 कणां ਦੇ बराबर, मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ आम कण ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ कणक ਦੇ बीज दाने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बराबर ਦਾ वेट ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ गोल्ड ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 169 दाणियां ਦੇ बराबर ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ स्टैंडर्ड बना के रखिया ਸੀਗਾ कि ਤੁਸੀਂ किस तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ वेट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ कैलकुलेट करना है। ठीक है, उस तो बाद शेरशाह सूरी की सब तो खास गल, सड़कां बनाईयां। सड़कों के दुआले मतलब हाईवेज जिन्हां च आपां नूं सब तो वधिया मशहूर पता ग्रैंड ट्रंक रोड, जिहड़ा कि पेशावर तो लैके उत्थों तक कलकत्ते तक, ये पेशावर तो लैके जे कलकत्ते तक देखिए इत्थे ही दिल्ली आ जाता है, तो इत्थे सॉरी
हाँ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਲਕੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਦੋ ਕੋਹ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਚਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਨਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕ ਚੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਕੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪਿੰਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਸੜਕ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਉਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਲੇਵਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਖਿਲਜੀਜ਼। ਖਿਲਜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਿਲਜੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਹੜਾ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਤੇ, ਦਾਗ ਲਾਤਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਤੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੋਬਲਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇ 8-8 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਤਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਹੀ 8 ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਦਾਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਗਲਕਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਗਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਥੀ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ। ਉਹਨੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਦਾਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਦਾਗ ਸਿਸਟਮ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਦਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਜਸਟ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਹਮਾਯੂ। 1540 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਰਾਜੇ ਆਏ ਆ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੰਡੀ ਗਿਆ ਰਾਜ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 1555 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ, ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਣ? ਹਮਾਯੂ।
ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਆ ਕੇ? ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਹਮਾਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਮੁਗਲ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੁਗਲ ਆਊਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੁਗਲ ਆਊਗਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੁਗਲ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ।